एथरक आम परिवार अर्थात हरिकृष्ण मिश्रଙ୍କ परिवार कथा मु आरंभ करुछि। हरिकृष्ण मिश्रଙ୍କର बड़ पुओ विद्याधर मिश्र पीएम एकाडेमी रे शिशु श्रेणी जे पढ़िथिले। इंग्राजी पाठ को बुढ़ा बापांकर बड़ अनादर थिला। से मो बापांको कविराजी क्षेत्र रे तांको साहाय्य करिबा लागि बारंबार कटाल कले। बापा बुढ़ा बापांको शेषरे कविराजी क्षेत्र रे साहाय्य कले। बापा पुराणा कालिया कविराजी व्यवसाय ढंग को संपूर्ण रूपे बदलाई दे आधुनिक कराई पकईथिले। मारुआड़ी पट्टीर शेष मुंडरे वर्तमान जोठी कटक बुक स्टल बोली बही दुकानटी अच्छी सेठरे से समय जनक सह भागीदारी होई चंद्रोदय प्रेस नाम गोटे प्रेस बसाई से आयुर्वेद अनुजाई एक द्रव्य गुण और आउ एक नाड़ी लक्षण बही छपाई। दुईटी जाक बहीर लेखक थे बुढ़ा बापा हरिकृष्ण मिश्र। से समय पुरी रे संस्कृत कॉलेज रे आयुर्वेद विभाग रे से दुईटी जाक बही पाठ्य रूपे मनोनीत होउथिला। दुई जण ओडिया एकाठी कौनसी व्यवसाय करि पारंते नहीं, यह एक स्वतः सिद्ध कथा। बापा कविराजी कथा बुझुथिले, तांको बंधु प्रेस कथा बुझुथिले। ए यौथ कारबार शीघ्र भांगीगला और से प्रेसटी बिक्री होईगला। बापा से पैसा टी भी पाइले नहीं। से जहा कविराजीर आधुनिकीकरण रे से खूब उन्नति करथिले। विज्ञापन देवा, चिठी रे पाइथिबा रोग लक्षण देखि रोगी पाखक औषध भिपि जोगे पठाइबा एवं रेकर्ड पत्र सबु साइती करी रखिबा इत्यादि काम से सुचारू रूपे संपादन करथिले। गोटे सुंदर बंधेई खातार ओडिशार जे बड़ बड़ लोके बुढ़ा बापांको चिकित्सा रे उपकृत हेउथिले सेमानंकठारु प्रशंसा पत्र सबु लेखाई रखी थिले। बुढ़ा बापांकर कविराज रे चरम उन्नति हेबा परे परे बापा व्याधिग्रस्त हेले और कविराजी छाड़ीदेले। कुजंग राजा आर्तत्राण मिश्र को दुई बाटी भूमिदान करथिले। आर्तत्राण मिश्र मृत्यु पर नारायण मिश्र और हरि मिश्र से संपत्ति भोग करुथिले। से स्थान दूर पड़े पारु और धान आनिबारे नाना असुविधा जाता हेबारु नारायण मिश्र तांको अंशटी आम बुढ़ा बापा को बिक्री करदे चौद्वार निकटस्थ पालासिया रे जमी किणिले। मो बापा कविराजी छाड़दे कुजंग संपत्तिर रक्षणाबेक्षण रे मन देले। सेठारे हाथ चषा कराई सेठा खर्च बाद उद्वृद्ध धन डंगारे नहीं आसीथिले। सेथिपई प्रतिवर्ष 4 मास जाए बापांको सेहिठारे रहिबाकु हेउथिला। आद्यवधि आमर सेठारे खमारा घर रहिअछि। कुजंग लुणी हावारे बापांको व्याधि बढ़िबारु से सेठाको आउ गले नहीं। शेष पर्यंत से घरे रहिले। बापांकर एकमात्र पुओ थिले। मो उपरे कुमुद नामर एक झियो पढ़ुआ होई मरी जाइथिला। मो तले सान भौणी सावित्री छतियार ब्रजबंधु नंदंकर मध्यम पुत्र चतुर्भुज नंदंको विवाह करिअछि। हरिकृष्ण मिश्रଙ୍କ द्वितीय पुत्र थिले जदुमणि मिश्र। से आम वंशरे केवल नुहे, आम अंचल प्रथम मैट्रिकुलेट। से मैट्रिक पास करी प्रथमे ओडिशा मेडिकल स्कूल रे नाम लिखाई। मात्र 2 वर्ष पर तांको एक अजणा पीड़ा आक्रमण कला। मेडिकल समस्त और बुढ़ा बापांकर समस्त चिकित्सा निष्फल हैला। जड़े ज्योतिषी कहिले से डाक्टरी पढ़ा छाड़ीदेले तांकर रोग भल होई जिवो। आश्चर्यर कथा, से डाक्टरी पढ़ा छाड़िबा संगे संगे संपूर्ण रोगमुक्त होई गले और सरकार का जलकर विभाग रे एक चाकरी कले। तांकर पुओ ऋषिकेश मिश्र आम परिवारे आम पुरुष मध्यरे ज्येष्ठ परिवारे आम पुरुष मध्यरे ज्येष्ठ तांको तळको मु। बुढ़ा बापा सान पुओ थिले पद्मनाभ मिश्र। बुढ़ा बापा अति कड़ाकड़ी भाव तांको जड़े ख्यातनामा पंडितों पाखरे संस्कृत पढ़ाई कविराजी व्यवसाय आबद्ध करी रखिथिले। बुढ़ा बापा प्रत्यक्ष तत्वावधान रे से सुचारू रूपे कविराजी चलाइथिले। तांकर बड़ पुओ पूर्णचंद्र मिश्र एवं मध्य कविराजी करुछंती। द्वितीय पुओ कृष्णचंद्र मिश्र श्रीरामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज रे शेष वर्षर छात्र थिबा बेले प्राणत्याग कले। तृतीय पुत्र श्याम सुंदर मिश्र एवं रेभेन्सा कॉलेज रे ओडिया विभाग रे अध्यापक अछंती। चतुर्थ पुत्र अनंत चरण मिश्र ओडिशा सरकार का मत्स्य विभाग रे एक उच्च कर्मकर्ता अछंती। 2 झियो वैदेही
ଓ ପ୍ରେମଲତା ଯଥାକ୍ରମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଡ଼ିପଡ଼ାରେ ଓ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ନିକଟସ୍ଥ ବାଲିସାହିରେ ବିବାହ କରି କାଲାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ଚରଣ ମିଶ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ନାନା ଅସୁବିଧା ହେତୁ ସେ ସେଠାରେ ପଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୋଟ ଉପରେ ହରେକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି 4ଟି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ଅସଫଳ ହୋଇଗଲା। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ। ବୋହୂ କହିବାରେ ଶୁଣିଛି ଯେ ସେ ମୋତେ 9 ମାସ ଯାଏ ଗର୍ଭରେ ଧରିବା ପରେ ଦିନେ ଆମ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର କାନରେ ସୁନାଫାସିଆଟିଏ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଥିଲା। ଝିଅଟି ଭୟରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛାଟି ବେକ ଦରକଟା ଛେଲି ପରି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଆଉ କେତେଜଣ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ବୋଉ ଫାସିଆ କାନରେ ଦେବାରେ ଉପକ୍ରମ କରୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆମ ପରିବାରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆର୍ତ୍ତର ଦୁଃଖମୋଚନ ନିମନ୍ତେ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ସମସ୍ତ ଆଖି ନିବିଷ୍ଟ ଝିଅ ଉପରେ ଆଉ କାନ ତାର ବିକଟ ଚିତ୍କାର ଉପରେ। ଦର୍ଶକ କେତେ ଜଣ ବି ଝିଅଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦନା, କାନକୁ ବିଲକୁଲ କିଛି ଜଣାଯିବ ନାହିଁ। ଅମୁକ ଝିଅମାନେ ଫାସିଆ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ହସୁଥିଲେ। ଫାସିଆ କେତେବେଳେ ଏ ପାଖରୁ ଯାଇ ସେ ପାଖରେ ବାହାରିଗଲା ତା ସେମାନେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଅମୁକଙ୍କ ପାଖରେ ଜମାନ ବନ୍ଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚିତ୍କାର କରିବା ଡରକୁଲି, ନାକକାନ୍ଦୁରି, ବାଟହଗୁରି, ଅସନା ଝିଅ ମାନଙ୍କ କାମ। ତାପରି ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ସାହସିନୀ ଓ ଉତ୍ତମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୋଟେ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାଣୀଗୁଡ଼ାକ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥିବା ଝିଅର କାନରେ ପଶୁନଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେହି ଆର୍ତ୍ତବନ୍ଧୁ ବାଲକଟି ଅସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇ ପିଢ଼ାଟିଏ ଆବିଷ୍କାର କଲା। ସେଇଟାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ନଇଁ ପଡ଼ି ଫାସିଆ ଦେଉଥିବା ମୋ ବୋଉର ଅଣ୍ଟାରେ ପାହାରେ ଦେଲା। ବୋଉଲୋ ବୋଲି ପାଟିକରି ମୋ ବୋଉ ସେହିଠାରେ ବସିଗଲା। ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ଏହି ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେହି ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଗାଲରେ ଖୁନ୍ଦା, କାନ ମୋଡ଼ିବା ଇତ୍ୟାଦି ଅବାଞ୍ଛିତ କର୍ମଗୁଡ଼ାକ କରିବାରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଚକ୍ଷଣତାର ସହ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଏଣେ ମୋ ବୋଉ ବସିପଡ଼ି ବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ। କେତେଜଣ ତା ଅଣ୍ଟାକୁ ଆଉଶୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଟୋକାଟା କ'ଣ ନ କଲା କହି ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋଉର ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଧରି ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଲକୁ ନେଇଗଲେ। ବୋଉ ମାରଫତରେ ମୁଁ ମାଡ଼ଟିଏ ଖାଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଲରେ ମାଟି ଛୁଇଁଲି। ମୋର ମାଟି ଛୁଇଁବା ସମୟଟାକୁ ତାଲପତ୍ରରେ କୁଆଡ଼େ ଏହିପରି ଟିପା ହୋଇଥିଲା। 1 ଜୁନ 1915 ମସିହା, ଦିନ 11:45। ଏଇଟା ଯେ ଠିକ୍ ସମୟ ତାହା କିଏ କହିବ। ସେ ସମୟରେ କଟକରେ ରେଡ଼ିଓ ନଥିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଘଣ୍ଟା ମିଲେଇ ନେବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ କେଇଟା ବାଜିଛି ବୋଲି କହି 5-10 ମିନିଟ୍ ଏପାଖ ସେପାଖ ହୋଇଥିବ। କାହାର ଘଣ୍ଟାରେ 11ଟା, କାହା ଘଣ୍ଟାରେ 11:30, କାହାର ବା 10:30 ବାଜିଥିବ। ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାଟା ଆଗ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଲା ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଇଥିବ। ଏଣୁ ଏ ସମୟଟାକୁ ଏତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। 1915 ମସିହାରେ ହିଁ କାମ ଚଳିବ। ମାସ, ଦିନ, ଘଣ୍ଟା, ମିନିଟ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଚୁଲିକୁ ଯାଉ। ସେଇ 1915 କୋଉ ମନେ ରହୁଛି। ଏଇ ସମୟ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଇତିହାସରେ ଫେଲ୍ ହୁଏ। କ୍ଲାସରେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋର ହଂସା ଉଡ଼ିଯାଏ। ଝିଅମାନେ ପାଟ୍ କହିଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଲା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିନିଏ। ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବହୁବାର ବେତ ମାଡ଼ ପରେ ପ୍ରଥମେ ମହାଯୁଦ୍ଧଟା 1914ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ମନେ ରଖିପାରିଲି। ଏହାର ବର୍ଷକ ପରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ଏତକ ବି ମନେ ରହିବାକୁ ମନେ ମନେ ଗୋଟେ ଗପ ଗଢ଼ିନେଲି। ପ୍ରଥମ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ବର୍ଷେ କାଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବାରୁ ଭଗବାନ ଉଠିପଡ଼ି ମୋତେ କହିଲେ, ଯା ବେ ଯା, ଏଠି ବସି ଦାନ୍ତ ନେଫୁଡ଼ୁଛୁ କାହିଁକି? ଯା, ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଦେଖି ଆସିବୁ। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମାନି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବାର ବର୍ଷକ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1915ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲି। 1 ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ତ୍ତେ ଯଦି 2-3 ବର୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମନେ ରହିବା କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଥାନ୍ତା।
ଏକ ବା ପହିଲି ବର୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଲା। ବର୍ଷଟା ମନେ ରହିଗଲା। ଏପରି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗପ ତିଆରି କରି ମୋ ଜନ୍ମବର୍ଷଟାକୁ ମନେ ରଖିପାରିଲି। ମାସ, ଦିନ, ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏବେ ବି ମୋତେ ଟିପା ଖାତା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଚ ଢିଲା ଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଶ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ସେମିତି ଏ ସମୟ ମନେ ରଖିବା ପେଚଟି ଢିଲା। ମୋ ଜନ୍ମଟା କୁଆଡ଼େ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ନଥିଲା। ତାର କାରଣ ମୁଁ ଆଗରୁ କୁମୁଦ ନାମକ ଜଣେ ଭଉଣୀ, ନାନୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଆଦରତକ ଆତ୍ମସାତ୍ କରି ସାରିଥିଲା। କେତୋଟି ବର୍ଷ ପଢ଼ୁଆ ହୋଇସାରି ସେ ତା ବାଟ କାଟି ଚାଲିଗଲା। ତା ଯିବା ପରେ ଯଦି ମୋ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୋ ନାଁ ରାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ କନ୍ଦରା, ଗୋବରା କି ଶୁକୁଟା ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ମୋ ବୋଉକୁ କୁମୁଦ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। କେହି ଭୁଲରେ ବି ରାମ ବୋଉ ଡାକୁ ନଥିଲେ। କୁମୁଦ ନାନୀ ଚାଲି ଯିବାରୁ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସବୁ ସ୍ନେହକୁ ପେଟରେ ଲୁଚି ରହିଲା। ପାଟି ବାଟେ କାଢ଼ିଲା ନାହିଁ। ବେଶୀ ସ୍ନେହ କଲେ ଦେବତାମାନେ ହୁଏତ ଈର୍ଷା କରି କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟେଇ ପାରନ୍ତି। ଦୂର ଦୂର ମାର ମାର କଲେ ବରଂ ଦେବତାମାନେ ଆହା କରିବେ। ଏହି ଉପାୟରେ ବୋଉ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଠକିଦେଲା। ମୋ ଜନ୍ମ ପରି ଆମ ନାହକ ଜାତକ ସାଧି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଭାରି କପାଳିଆ ହେବି। ମୁଁ ଶନି, ଶୁକ୍ର ଆଦି ଗ୍ରହମାନେ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଥିଲା। କୁମୁଦ ନାନୀ ମରିଯିବା ପରେ କିନ୍ତୁ ନାହକ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଯେ ମୋ ଗ୍ରହମାନେ ଗଛରୁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଖସିଲା ପରି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭାରି ଅଶୁଭ। ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ କଣ ଗୋଲମାଲିଆ କେଁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଇଛି। ବୋଉ ହାଉଳି ଖାଇଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଟେକାଟେକି କରି ପୂଜା କଲେ ଓ ସୁନାର ଚନ୍ଦ୍ରଟାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ କଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ମୋ ଉପରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ନେବେ। ଜ୍ୟୋତିଷୀ ଜଣକ ବଡ଼ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର। ସୁନା ଚାନ୍ଦଟିକୁ ଜ୍ୟୋତିଷୀକୁ ଦାନ ନ କରି ଯାହା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ କରିବାକୁ କହିଲେ, ଏଇଟି କିଛି କମ୍ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ। ଦିଅ ପୂଜାପୂଜି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନୀ, ପଣ୍ଡିତ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବୁଢ଼ାବାପାଙ୍କର ଏକ ସଉକ ଥିଲା। ଜ୍ୟୋତିଷୀର ବିଧାନପତ୍ର ବା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ସପ୍ତାହକୁ କି 2 ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଏ ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ଅଜ୍ଞାନାବସ୍ଥାଠାରୁ ହେତୁ ହେବା ଯାଏ ଏ ପୂଜା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ହେତୁ ହେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ପିଢ଼ା ଉପରେ ଗୋଟେ ଥାଳି, ସେଥିରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରାକାର ହୋଇଥିବା ଛେନାଗୁଡ଼ ଚକଟା, ତା ପାଖକୁ ସୁନା ପାତିଆରେ ତିଆରି ଏକ ଚାନ୍ଦ, ଆଉ ବୋଧହୁଏ ଗୋଟେ ଗୁଆ। ବୋଉର ସେଦିନ ଉପାସ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁରୋହିତ ବତେଇ ଦେଇଥିବା ପୂଜା କରି ସାରି କେଉଁ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ପକାଇ ଆଉ ସେ ଛେନାଗୁଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ତାପରେ ଗୁଆ ଓ ସୁନା ପାତିଆଟି ନେଇ ଗୋଟେ ପେଟିରେ ରଖେ। ଛେନାଗୁଡ଼ତକ ମହାନନ୍ଦରେ ଖାଇ ଏପରି ପୂଜାରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କାମନା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ଏ ପୂଜା ଉଝୁଆ ହେଲା, ସେଦିନ ମୋ ମନଟା ଭାରି ଖଟା ହୋଇଗଲା। ବହୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ପୂଜାର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିଲି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହ ମୋ ଜାତକରେ ଗୋଟେ ଅଥାନରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ ସେ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ମନେ ମନେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗାଳି ଦେଇ କହିଲି, ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସେଇଠି ଆଉ 10-12 ବର୍ଷ ରହିଯାଇଥିଲେ କି ମୁସ୍କିଲଟା ହୋଇଥାନ୍ତା ଯେ। କ'ଣ ଏମିତି ତନାଘନା କାମ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଏକାବେଳକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲ? ଯାହା ହେବାର ହେଲାଣି, ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସ। ମୋ ଛେନାଗୁଡ଼ ଖିଆ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଯେ।